सहरात्रि श्वेतवराह कल्पे सप्तमी वैवस्वत मन्वन्तरि अष्टाविंशति शतमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृग्रह लक्षानि एकोनपञ्चाशत् सहस्राणि सप्तविंशति शततमे सृष्टिवत्सरे वैक्रमाब्दे श्री वसुनाम संवत्सरे वैशाख मासे विद्यातिथ्यां जम्बूद्वीपे भरतखंडे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य पुण्यभूमौ इंदूरु नगरे इंदूरु जनपदे बसवा गार्डन समुदाये यज्ञकार्ये वैदिक धर्म प्रचारार्थम आयुरारोग्य ऐश्वर्य फलसिद्ध्यर्थम यज्ञकार्यं भवन्तं ब्रह्म ఇప్పుడు మనమందరము ఆ పరమపిత పరమేశ్వరుని స్తుతి ప్రార్థన ఉదయ మహర్షి సూచించినటువంటి సూత్రం అందరూ అన్నారు तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यास तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यास तज्जप तदर्थभावनम तस्य वाचक प्रणवः నేను మూడు సూత్రాలు చెప్పిన అందులో ఏమన్నాడంటే ఆ తత్వాన్ని ఎట్లా అభ్యాసం చేయాలి తజ్జపస్ తదర్థభావనం అర్థభావనం తోటి జపం చేయండి ఏదది తస్య వాచక ప్రణవ అంటే ఆ పరమాత్ముని నామము ఓ నీకు మానసికంగా ఎప్పుడు ఏ వికారాలు కలిగినా కామం కలిగినా ఏ బాధ కలిగినా ఏ సమస్య వచ్చినా ఆ క్షణం కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా భార్య వచ్చింది భర్త వచ్చింది లేకపోతే పిల్లలు చెప్పినట్టు వినడం లేదు ఇంకేదో టెన్షన్ అవుతుంది వెంటనే ఆ క్షణంలో కొద్దిసేపు శ్వాసను చక్కగా దీర్ఘంగా తీసుకొని ఓమనగా రక్షక పరమాత్మ నన్ను రక్షించు ఇప్పుడు నేను క్రిటికల్ సమస్యలు ఉన్నాను నన్ను రక్షించు అనే భావనను ఒక్క క్షణం ఆ క్షణంలో భావనను కలిగి ఉండి పరమాత్మునికి ప్రణిధానం చేసి ప్రశాంతత పొందుతాము కాబట్టి ఆ పరమాత్ముని మరి స్తుతి ప్రార్థన ఉపాసన మంత్రాలు ఇప్పుడు పద్మమాతాజీ చదివి మనకందరికి వినిపిస్తారు మనమందరం శ్రద్ధతో ఆ మంత్రాలు చదువు హిరణ్యగర్భసమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీత్ సదాధార పృథివీద్యాహుతేమ కస్మై దేవాయ అవిశావిధేమ ఓం య ఆత్మదా ఫలదా యస్య విశ్వ ఉపా పృథివీ చ దృఢా येन स्वस्तपितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय अविशा विधेम ॐ प्रजापतेनत्पदेतान्यो वयं स्याम पतयोरयीनाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता स विधाता दामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृति प्रार्थना उपासना मंत्र మనకు స్వామీజీ ఈనాడు యజ్ఞ సహిత యోగాను అభ్యాసం చేస్తున్నాను నేను ఈ నాను యజ్ఞవేది తెప్పించాను 500 రూపాయలకు సెట్ చాలా మంది తీసుకున్నారు ఇంకా శ్రద్ధతో తీసుకోండి చాలా కేవలం 10-15 నిమిషాలలో మనం ప్రతిరోజు ఇంట్లో యజ్ఞం చేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కంటికి కనిపించని వైరస్లు బ్యాక్టీరియాలు మరి వాతావరణం చెప్పచ్చు ఓకే 10 minutes 10 minutes okay पृथिवी वरिणा तस्यास्ते पृथिवी देवैजनि
పృష్టి అగ్ని మన్నాద మన్నాధ్యాయాదరి అక్కడ తప్పన ఉంది దాన్ని ప్రవిష్టాపూర్తే సంసృజే కామయంచ అస్మిన్ సదస్సే అత్యుత్తరస్మిన్ విశ్వే దేవా యజమానస్య సీదతా తయచాస్మాన్ ప్రజయా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసే నానాద్యేన సమేతయ స్వాహా ఇదమన్యే జాతవేదసే ఇదం నమః ఓం సవిదాగ్నిం దృహశతకృతైర్మోదకృతాతిథిం ఆస్మిన్ హవ్యాజుహోతన ఓం సమిందాయ శోషిషే ఋతం తీవ్రం జుహోతన ఓం తన్వా సమిద్భిరంగిరో హృదేన వర్ధయామసి బృహచ్చోచాయ విష్ట్య इदमग्ने अंगिरसे इदन्नमम गिलिज्य स्वाहा बोले जो आवते दीजिए ओम अयंत इत्मा आत्मा जात वेदस्से नेद्यस्य वर्धस्व चेत वर्धयजास्मान् प्रजया पशुभिर्जात वेदस्ते नेद्यस्य वर्धस्व चेत वर्धयजास्मिन् ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेतया इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः ओम अयंत इत्मा आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्य वर्धस्व चेत वर्धयजास्मान् प्रजया पशुभिर्आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्य वर्धस्व चेत वर्धयजास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेतया जातवेदसे इदं नमः ओम तस्वचेत वर्धयजास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेतया जातवेदसे इदं नमः ओम सरस्वतीर्मन्ये स्वाहा ओम देव सविता प्रसवयज्ञपतिम्बगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपोः केतन्नः पुनादु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु अग्नि स्वाहा समिधलमेव ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः मध्य गुडि ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापते इदं प्रजा ओम ज्योति ज्योति ज्योतिर्मच्च ओम सज्योतिर्वेद सवित्रा सजोर्षेन्द्रमत्या विशाल सूर्योनीतो ओम भुवनये प्राणाय इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भुवर्वायुवे प्राणाय इदं वायुवे प्राणाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायुवादितेभ्यः प्राणज्ञानेभ्यः इदमग्निर्वायुवसंवृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो ओम यां वेदां देवगणाः पितरच्चोपासते तया मध्यमेकयाग्ने मेलामिरङ्कुरो ओम विश्वानि देव सवितर्धृतः సర్వరక్షకుడు రెండవ యజ్ఞము అగ్నిహోత్రము దేవయజ్ఞము పంచభూతములను శుద్ధి చేయుట పొల్యూషన్ కి సొల్యూషన్ అగ్నిహోత్రము మూడవ యజ్ఞము ఆచరించుట అతిథిని సత్కరించుట ఐదవ యజ్ఞము अग्नये शुष्ककृते सूतकृते सर्वप्रायश्चित्तावतीनां कामानां समर्पयित्रे सर्वान् कामान् समर्पय स्वाहा इदमग्नये शुष्ककृते ओम स्वाहा इदं प्रजापते इदं स्वाहा
धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ఏ సినిమాలో కూర్చోండి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఓం మమపెంపు చేయగా త్యాగమయులైన తల్లి తండ్రిని చావయా ఈశ్వరాని నీ భాగ్యమేనయా ఈశ్వరాని దయా ఈ ఇంద్రియములో ఇంద్రియ సుఖములు ఈ దేహమీ మనసు నీ భిక్షయేనయా ఈశ్వరాని దయా నా జీవనాధారం ప్రణవేశనీ దయా ఈశ్వరాని దయా ఇంత సంతానముతో ధర్మముతో మోక్షముతో వర్ధిల్లుదురుగాక ఓ పరమేశ్వర ఇవియే మా శుభకామనలు మా శుభాశిస్సులు నీ అనంత కృపచే మా యొక్క ఆశీర్వాదము సఫలమగుగాక ఓం ఓం స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తాక్షో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్ దదాతు మీ దగ్గర ఎన్నో పెట్టండి చక్కగా ఎన్నో తీసుకోండి మీరు वेद की ज्योति ओम का झंडा आर्य समाज सबको सादर नमस्ते ध्वनि ओम రండి రండి ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో ఓం అందరికీ మనకి 3 రోజులు కూడా ఈ హాల్ని మనకు అందించి అన్ని రకాల సహకరించినటువంటి బసవ లక్ష్మీనారాయణ రసయ్య గారు అడగగానే కాదనకుండా మనకి ఇది ఇచ్చినందుకు అందరి తరఫున మన తరఫున ధన్యవాదాలు. వారు మంచి కరాటే పడతారు. ఈ ఏజ్లో మన ఇక్కడ 108 సూర్య నమస్కారాలు బాగా రికార్డ్ చేశారు కూడాను. అటు యోగా చాలా ప్రేమానికి అట్లానే కరాటే కూడా మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అందరూ ఫిట్గా ఉండాలని బాగా కృషి చేస్తుంటారు. కాబట్టి అందులో భాగంగా మనం అడగంగానే కాదనకుండా జస్ట్ ప్రభాకర్ గారు మాకు ఇట్లా కావాలన్నా అనగానే తీసుకోండి ఎవరు కాదన్నారు అంటారు. ఈ 3 రోజులు మనకి హాల్ ఇచ్చినందుకు మరొకసారి మనందరూ ఒక్కసారి మరి మాతాజ్ వచ్చింది కదా, మరి మంజు మాతాజ్ ఎవరు, ఆ చరిత్ర ఏంటిది, ఆ రక్తం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మరి ఈ స్ఫూర్తి మనకు అందించిపోతుంది కదా. ఒకసారి మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో మంచి కవీశ్వరుడు కవి లక్ష్మణ్ గారు వాళ్ళ ముత్తాత గురించి కొద్దిగా వివరణ ఇవ్వమని తనకు మహోపాధ్యాయ శ్రీమతి మంజుశ్రీ గారు, మహిళా పతంజలి యోగా
అధ్యక్ష తెలంగాణ విభాగం, శ్రీ సాయన్న గారు జిల్లా పతాంజలి యోగా సమితి అధ్యక్షులు, శ్రీమాన్ ఎక్కొండ ప్రభాకర్ గారు నిజామాబాద్ జిల్లా పతాంజలి యోగా ప్రచారకులు, శ్రీ జె కిషన్ గారు జిల్లా పతాంజలి యోగా ఉపాధ్యక్షులు, మరియు పెద్దలు బస్వ లక్ష్మీనరసింహ గారు, వేదికల గురించిన ఇతరు పెద్దలు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా మిత్రులు, సమావేశానికి హాజరైన యోగా ప్రేమికులు, సాధకులకు అందరికీ నమస్కారం. స్వామి శ్రద్ధానంద చరిత్ర చాలా గొప్పది. ఆయన ఎంత త్యాగదనులో మనం ఒక చిన్న బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం. అంతకుముందు ఈ యొక్క మన శ్రద్ధానంద గంజ్కు ఈ పేరు నామకరణం చేసిన ఒక మహా మనిషి గురించి కూడా కొద్దిగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇందూరు ఆర్య సమాజ్ పోషకులు మరియు ఆర్య సమాజ్ ప్రచారకులు కీర్తిశేషులు కేవీ గంగాధర్ గారిని స్మరించుకోవడం చాలా అవసరం. రాజకీయ నాయకుల విలువలతో ఎలా సమాజ సేవ చేయాలో ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా జీవించిన వ్యక్తి. ఒకసారి ఎమ్మెల్యే, 2 సార్లు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్గా నిజామాబాద్ ప్రజలకు సేవలు అందించారు. స్వామి శ్రద్ధానంద గారి సేవలు మరియు స్వాతంత్రోద్యమంలో ఆయన బలిదానాలు స్ఫూర్తి చెంది మన నిజామాబాద్ మార్కెట్ కమిటీకి శ్రద్ధానంద్ గంజ్ అని నామకరణం చేసిన మహనీయుడు ఆయన కేవీ గంగాధర్ గారు. మరి పాత గంజిలో స్థలం దొరకకపోతే 120 గజాల కొత్త గంజి స్థలాన్ని సేకరించి రైతులందరినీ ఒప్పించి అతి తక్కువ ధరలో సేకరించి మరి అక్కడ ఇవాళ సువిశాలమైన మార్కెట్ కమిటీలో మనము కేవీ గంగాధర్ గారి చదివి మరి శ్రీ స్వామి శ్రద్ధానంద గారిని మనం స్మరించుకొని వారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించే విధంగా ఆయన క్లుప్తంగా ఆయన చరిత్ర తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం మనకు ఉంది. ఆయన గురించి ఒక చిన్న బ్రీఫ్గా మీకు తెలియజేస్తాను, ఒక 5 నిమిషాలు. నాస్తికత్వంతో జీవనం సాగించరు. భగవంతుని కృప వలన మహర్షి దయానంద్ సరస్వతి దర్శనము మరియు వారి సాంగత్యంలో వీరు సత్కార ప్రకాశము సంస్కారం వల్ల అతన్ని ఇంత గర్వాభిషేకగా వారి పూర్వ సాంప్రదాయాన్ని హిందుత్వంలో కలిపిన వైదికులు మార్చిన వ్యక్తి. వారి సమయంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ప్రజానాయకుడు స్వామీజీ. ఢిల్లీ మకుటం లేని మహారాజు ఢిల్లీ అని అనేవారు. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారి వారి వంశ నుంచి వచ్చిన మన శ్రీమతి మంజుశ్రీ గారు మన నిజామాబాద్కు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక్కొక్క యోగా సెంటర్ నుంచి ఒక్కొక్క గ్రూప్ని పిలిచి మంచి చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ వినాయక గారు. మహాలక్ష్మి యోగా సెంటర్ డొనేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఇవ్వాలి, అమ్మవారికి డొనేషన్ కూడా ఇవ్వాలి. దయచేసి వేరే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఒక్కొక్క యోగా సెంటర్లో కానీ ఇప్పుడు మహాలక్ష్మి యోగా సెంటర్ అభయాంజనేయ స్వామి వాళ్ళని
మనకి చీఫ్ గెస్ట్ మహిళ గారు, అందుకు ప్రదర్శిస్తున్నాం. కోరికన్ సెంటర్ వాళ్ళు బండి సంతోష్ అండ్ టీమ్ రెడీ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ మహాలక్ష్మి నగర్ కమిటీ సభ్యులు అందరు వెళ్ళేది ఎప్పుడు లేట్ చేయకండి, ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఓకే, ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ హౌసింగ్ బోర్డ్ యోగా సెంటర్ తులసిదాస్ రెడ్డి, తులసిదాస్ గారు. హౌసింగ్ బోర్డ్ యోగా సెంటర్ తులసిదాస్ జీ. సార్ శ్రీనగర్ కాలనీ. ఇప్పుడు ఈ మన ఫంక్షన్ హాల్ ఇచ్చినటువంటి బసవ లక్ష్మణసాయి గారు మన మేడం గారిని ఇక్కడ కార్యక్రమం జరిగినందుకు సన్మానిస్తున్నారు. వారికి ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు సార్. ఆలయంలో కాకుండా మేడం గారిని సన్మానించడం. चलो फोटो से మంచిది టెన్షన్ పడదు. ఇప్పుడు ఉండాలి యోగా సెంటర్ వాళ్ళు మాతాజీని సన్మానించుకుంటారు. వారికి ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలండి. ఉండాలని టీంకి సంగీత సంగీత భాషేకర్ వీళ్ళు మన నిజామాబాద్ యోగా అసోసియేషన్ ని ఎక్కడికో చాలా గొప్ప పేరు తీసుకొచ్చారు. నిజామాబాద్ మహిళా యోగా సెంటర్ రంజిత్ సార్ పశ్చిమ విలాస్ ఓకే సరే చూడండి సార్, ఒక్కసారి చూడండి సార్ ప్లీజ్. డాడీ మైక్ జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. सुनीता रेड्डी, इंद्रो नर्मदा, बीना,
పద్మ అందరూ కూడా సన్మానించుకుంటున్నారు. అందులో మంజుశ్రీ మేడం కూడా ఉన్నారు. వారు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారని ధైర్యం సన్మానించడం నడిపిస్తున్నారు. వారికి మహిళలంతా సన్మానించుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు యోగా గురువులు వెంకట కృష్ణ గారు ఈవెంట్ మేనేజర్ భరత్ గారికి ధన్యవాదాలు. అలాగే ఇప్పుడు మీనా గారు महिला पतंजलि योग योग प्रभारी आपको ये कहानी मालूम है అలాగే ఇప్పుడు వేద ఓకే అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఆశీర్వదించండి. ఓకే ధన్యవాదాలు. पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशाह नमन करते हुए आज मैं आपको बहुत खुशी से बता रही हूँ कि यहाँ पर आज हमारा निज़ामाबाद में महिला पतंजलि योग समिति का भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति की सहयोग से बड़ा कार्यक्रम 3 दिन का संपन्न हुआ। सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया। महिला पतंजलि योग समिति की तरफ से हर साल एवरी ईयर हम लोग हर ज़िले में कार्यक्रम करते हैं। इसी तरह 3 दिन का शिविर करते हैं जिससे महिलाओं का संगठन और पतंजलि संगठन ज़्यादा मजबूती पे आए, योग का प्रचार हो, प्रसार हो। और निज़ामाबाद में इस समय इतना अच्छा काम हो रहा है योग का, और पिछले 15-16 सालों से मैं यहाँ पे लगातार हर साल आती रहती हूँ। तो इस तरह का जो कार्यक्रम हुआ, इतनी भव्यता से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसके लिए मैं हृदय से हमारी जिला प्रभारी सुनीता जी का और हमारे सभी बहनें हैं नर्मदा जी, बीना जी, इन सब का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ साथ साइना जी का और साथ में हमारे प्रभाकर जी, किशन जी और रंजीत और भरत, इन सब का और उनके साथ पूरी टीम का, जिसमें मैं किस किस का नाम लूँ ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है। पर सारा अभी ये योग के माध्यम से हिंदू शब्द छोटा है, सनातन को आगे ले जाने का कार्य हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन का जो मूल है, जैसे श्री राम से लेकर के हम अगर बात करें तो श्री कृष्ण तक सभी एक महायोगी थे, और हमारे जितने पूर्वज थे सभी ऋषि मुनि योगी ही थे। तो योग में अगर संसार होगा ना तो तब न तेरे मेरे का भेद होगा, ना जो हम छोटा बड़ा ये सब करते हैं ये भेद भी नहीं होगा। सब प्रेम से योग हमें सुखमय बनाने के लिए, अंतरात्मा अंदर से और शरीर से दोनों से सुखमय बनाने के लिए ये योग है। मैं सभी से आह्वान करूँगी कि आप सब लोग योग से ज़्यादा जुड़े, योग टीचर बने, योग कक्षाएं लगाएं, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो जहाँ पे योग कक्षाएं चल रही हैं कम से कम वहाँ जा कर के योग करना तो शुरू करें। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। చెప్పండి సార్. ఓం. మనకు ఈ మంజుశ్రీ మేడం గారు మాకు 3 రోజుల ప్రోగ్రాం ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ యోగా ప్రచారంలో భాగంగా. అయితే అడగగానే ముందు ఈ భవనాన్ని మాకు కొన్ని వందల మంది యోగా చేసుకునే విధంగా మాకు సహకరించినటువంటి బసవ లక్ష్మీనారాయణ గారికి ముందు ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ఈ 3 రోజుల ప్రోగ్రాంలో కూడా ప్రతిరోజు ఉదయమేమో మంజుశ్రీ మేడం గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ యోగా జరిగింది. దీనికి సహకరించినటువంటి నిజామాబాద్ టీం అంతా కూడా, అంటే భారత్ స్వాభిమాన్ ట్రస్ట్ అలాగే పతంజలి కూడా ఉంది. మేము మా ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ సుమారుగా మొదటి రోజు నాడు 126 మంది చొప్పున, ఆ తర్వాత రోజు రోజుకు పెరుగుతూ
ప్రతిదినం ఇక్కడ యోగా చేయించడం జరిగింది. అలాగే సాయంత్రం కూడా ఖాళీగా ఉండకుండా మళ్ళీ వారు రకరకాల ఇక్కడ గుళ్ళు గోపురాలు తిరగడమే కాకుండా గంగాస్థాన్ 2లో సుమారు ఒక 100 మందికి మహిళలకి అలాగే పురుషులకు కూడా ఆరోగ్యం గురించి ఎలా ఉండాలి, ఈరోజు మనం ఎటువైపు వెళ్తున్నాము, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే కంపల్సరీ కనీసం మీరు ప్రాణాయామన్నా చేయండి, ఏ యోగా సెంటర్ కన్నా వెళ్ళండి, కానీ ప్రాణాయామాతో మీ ప్రాణాలు కాపాడుకోండి. రకరకాల ఊహించలేని జబ్బులు వస్తున్నాయి, వాటి మీద చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి క్లాస్ తీసుకున్నారు మొన్న 1 గంటన్నర సేపు. వాళ్ళంతా రకరకాల ప్రశ్నలు అడగడం, వాటికి మేడం గారు జవాబు చెప్పడం. అలాగే నిన్న కూడా ఖాళీగా ఉండకుండా బోధన తీసుకెళ్ళి అక్కడ కూడా నిన్న కార్యక్రమం జరిగింది ఆర్య సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో. అక్కడ కూడా చాలా ఘనంగా అద్భుతంగా చేశారు. మాకు ఈ 3 రోజులు కూడా సహకారాన్ని అందించి తనకు ఎన్నో పనులు ఉన్నప్పటికీ వారు ఈ మన నిజామాబాద్కి కాదండి, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాలకు కూడా రాష్ట్ర మహిళా ప్రభారి అయినప్పటికీ ఏమాత్రం వారు మేము అడగగానే కాదనకుండా ఈ 3 రోజులు మాకు సహకరించి ఈ క్లాసులు కండక్ట్ చేసినందుకు. ఇక అసలు మన మంజుశ్రీ బహన్జీ గురించి చెప్పాలంటే వారు చాలామందికి తెలియని యొక్క అపరిచితులు ఏంటంటే మన శ్రద్ధానంద్ గంజ్ ఏదైతుందో నిజామాబాద్లో, ఈ శ్రద్ధానంద్ గారి కొడుకు యొక్క మనవరాలు, అంటే కొడుకు కూతురు యొక్క కూతురు ముయి మనమరాలు వారికి. సో వారు కూడా ఏ విధంగా అయితే అప్పుడు స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్నారు శ్రద్ధానంద్ గారు, అలాగే వీరు దయానంద్ సరస్వతి తర్వాత మళ్ళీ హిందుత్వాన్ని పడిపోతున్న టైంలో పైకి లేపడానికి వచ్చినటువంటి ఒక యుగ పురుషులని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. వారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్తోనూ నెహ్రూ గారితోనూ గాంధీతో కూడా శభాష్ అనిపించుకున్నటువంటి వీరతత్వం కలిగినటువంటి మహాపురుషులు మన శ్రద్ధానంద్ గారు. వారి మనమరాలే ఇక్కడికి వచ్చి క్లాసులు తీసుకోవడం అనేది మాకెంతో చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ 3 రోజులు ఈ విధంగా జరిపించినందుకు ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి పతాంజలి టీం అంతా ఎవరైతున్నారో ఇక్కడ సాయన్న గారు కానివ్వండి, ఎక్కడ ప్రభాకర్ కానీ, భరత్ కానీ, అట్లాగే మన రంజిత్, మిగతా ఈ టీం అంతా కూడా, ఇక మహిళా టీం తీసుకున్నట్టయితే డైలీ కష్టం అనుకోకుండా ఆర్మూరు నుంచి ఈ మహిళా పతంజలి ప్రభారి జిల్లా ప్రభారి ఎవరైతే సునీత గారు ఉన్నారో వారికి సహకరించినట్టు మిగతా టీం కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, వీణాగా మేడం కానీ ఇంకా మిగతా వాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా సహకరించి నర్మదా వారు సహకరించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయడానికి పాల్పంచుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. ఓం. हमने अपने योगा टीचर लिस्ट में शामिल करेंगे, उनको भी वही बेनिफिट मिलेगा जो हमारी बाकी टीचर्स, जो महिलाएं योगा क्लासेस लेती हैं एक सेंटर से 2 का, क्योंकि एक सेंटर से एक महिला नहीं ले सकती, कभी कोई ऊपर नीचे होता है तो 2 महिला. महिला योगा सेंटर वहाँ का मैडम ही चलाते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप में रखना क्या है सब कुछ देख लेते हैं और उनको सपोर्ट నీ పేరు వస్తుంటుంది అందులో సౌజన్య.